पर जो सारे स्टूडेंट की सेम कहानी है, इको ये रीजन से बिलोंग करते हैं तो इस पहला ये सारे परीक्षावां दे विच बुरी तरह फेल सी, तो मैं टॉप कर गए। तो असीं तां यही मानते भी टॉप टैसट का बनता, कहने तो भाव इन्हां दी जांच तां बनदी है, इंक्वायरी बनती है। मैम सानू पूरी उम्मीद है साडे सीएम साहब तो, उन्हां दी ईमानदार सोच तो। मतलब जदों वो आए सी तो उन्होंने एक गल आख्या सी कि आपां ने अपने पंजाब नूं रंगला पंजाब बनाउणा है। जिहड़े मतलब स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं उन्होंने आपां ने बाहर नहीं, इत्थे ही रोजगार देना है। तो मतलब सानू उन्हां दी सोच ते बहुत माण है ते सानू यकीन है जी उन्हां दे ध्यान च एक बारी भी ये गल आ गई तो वो जरूर इनकुआयरी इहदे उपर बिठाउणी है। तो जो पूरे मतलब उन्होंने एनालिसिस किया गया, हजे असीं सिर्फ पहले 21 रैंक तक ही एनालिसिस किया है। जे कंप्लीट लिस्ट नूं एनालिसिस किया जाए तो हो सकता होर भी बहुत कुछ सामने आवे। तो असीं तां सिर्फ वो स्टूडेंट नूं ही मतलब उन्होंने ही कंपेयर कर पाए हैं जिन्होंने पहला पेपर दिते सी। इन्हां दे विचों बहुत सारे कैंडीडेट वो ने जिन्होंने इस तो पहला कोई पेपर ही नहीं दिता सीगा, जां मतलब साडे ध्यान दे विच नहीं आए, वो सीधा इस पेपर दे विच बैठे तो उन्होंने टॉप कर लिया। एक उन्होंने स्टोरी है, तो असीं तां सिर्फ इनकुआयरी की मांग करते हैं। जो इनकुआयरी होगी तो हो सकता मतलब ये तो सिर्फ असीं एनालिसिस किया 21 कैंडीडेट्स नूं, तो जो इनकुआयरी होगी तो कंप्लीट लिस्ट नूं एनालिसिस करनगे। हो सकता होर भी बहुत सारे तत्थ निकल के सामने आ जाण जिन्हां तो ये साफ साफ पता लग सके कि यह स्कैम होए। भी जिहड़े पेपर दे विच इन्हां दी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा पुअर सी, वो सारे एग्जाम्स दे विच जैमर्स लगाए गए सी, पर पीपीएससी जैमर्स नहीं लगाती, जिहदे करके ब्लूटूथ टैक्नोलॉजी के नाल मतलब हो सकता भी ये चीटिंग कर लैंदे। तो मतलब ब्लूटूथ टैक्नोलॉजी को यूज़ करने का तरीका है मतलब एक बहुत बरीक जिहा मतलब निक्का जिहा ईयर डिवाइस होंदा है जो ईयर दे विच लगा के अंदर चले जाते हैं, वो मैटल डिटैक्टर दे विच भी नहीं आउंदा। तो उस तो बाद ये सिग्नल नूं इनहैंस करने मॉड्यूलेटर यूज़ करते हैं। तो ये मॉड्यूलेटर हो सकता है शूज़ की सोल दे विच होवे जां प्राइवेट पार्ट के अराउंड किते ना किते लुको लैंदे, वो सिग्नल नूं मॉडिफाई कर दिंदा है। सत श्री अकाल। न्यूज़ डेडलाइन पंजाब वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। पीपीएससी वालों मई च कराए गए नायब तहसीलदार की भर्ती परीक्षा घोटाले के इल्जाम कांग्रेस समेत कुछ उम्मीदवारों ने लाए ने। यह किया जा रहा है, दावा किया जा रहा है, इल्जाम लाए जा रहे हैं कि ਜਿਹੜੇ कैंडीडेट नायब तहसीलदार की भर्ती में टॉप कर गए उस तो कुछ महीने पहला पटवारी, क्लर्क ਅਤੇ एक्साइज इंस्पैक्टर जे सौखे एग्जाम भी नहीं क्लीयर कर पाए। साडे नाल एक अजिहे कैंडीडेट जुड़े ने जिन्हां ने नायब तहसीलदार की परीक्षा दी पर पास नहीं कर पाए। कृष्ण पुल्लर वो भी इल्जाम ला रहे हैं कि घोटाला होया ते इसकी जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत कृष्ण पुल्लर जी। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल। क्यों तुसी घोटाले के इल्जाम ला रहे हो? क्योंकि पीपीएससी वालों यह कहा जा रहा है कि बड़े पारदर्शी तरीके के नाल परीक्षा कराई गई है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। हाँ जी मैम ये बहुत सारे कारण है। हो सकता है पीपीएससी के पक्ष तो यह परीक्षा एक सही ढंग नाल हुई होवे, स्टूडेंट ने खुद चीटिंग मतलब कोई लूप होल लभ्या होवे जिहदे कारण वो चीटिंग करने विच सफल रहे। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ मतलब एक तो यह है भी ਜਿਹੜੇ ਉਹ मतलब ਅਸੀਂ सिर्फ 21 ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 21 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 10 ਤੋਂ 11 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਫਸਟ 5 ਰੈਂਕ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8th ਰੈਂਕ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ मतलब ਪਹਿਲੇ 10-11 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਮ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਟਵਾਰੀ ਪ੍ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਾਏ, ਕਲਰਕ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਾਏ, एक्साइज इंस्पैक्टर के एग्जाम नहीं क्लीयर कर पाए, पर इस एग्जाम के एकदम सारे टॉप हो गए। दूजा कारण यह है कि वो सारे दे सारे इको रीजन तो बिलोंग करते हैं, मतलब 2 तहसीलों के स्टूडेंट ज्यादा नहीं, मूनक ते पातड़ा इको रीजन के बिलोंग करते हैं। तो जो रीजन है हरियाणा के बॉर्डर नाल लगता है, तो हरियाणा का बॉर्डर, हरियाणा का जो माफिया नकल माफिया वो पहला भी मतलब इंस्पैक्टर एग्जाम के केस के उतों के ही माफिया शामिल। पिछे जे जम्मू एंड कश्मीर के सब इंस्पैक्टर का स्कैंडल सामने आया सीगा, स्कैम सामने आया सीगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ जम्मू एंड हरियाणा का ਜਿਹੜਾ गैंग ਸੀਗਾ ਉਹੀ शामिल ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕਸ਼ੰਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਰੇ ਵੀ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ मतलब ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ 3 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ, मतलब बहुत ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲ ਵਰਗੇ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ 3 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਰਨਲ ਦੇ मतलब ਪਹਿਲੇ 19 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ मतलब कुछ कारण ने जिन्हां करके सानू ये लग रहा है भी
ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲਸ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੇ 3 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਦੱਸ ਸਕੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਰੈਂਕ 7 ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਰੈਂਕ 12 ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਰੈਂਕ 21 ਬਰਿੰਦਰਪਾਲ ਚੌਧਰੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਮੂਨਕ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੌਰੀ ਪਾਤੜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਹੋਣ ਜੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਮ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਰੈਂਕ 12th ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ 43 ਮਾਰਕਸ ਸੀਗੇ, ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ 36% ਮਾਰਕਸ ਸੀਗੇ। 40% ਮਾਰਕਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਮ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮਤਲਬ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 36% ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਿੰਦਰਪਾਲ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 32% ਮਾਰਕਸ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 18% ਮਾਰਕਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਟੌਪ ਕਰ ਪਹਿਲੇ ਟੌਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਕੀ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲਈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਨ, ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ? ਮੈਮ 5 ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ ਜੀ, 5 to 7 ਮੰਥ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਨਾ ਪੜ ਗਏ ਹੋਣ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਗਏ ਹੋਣ ਕਿ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰੀ ਟੌਪ ਕਰ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਮ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, 2 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, 3 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 11 ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਸੇਮ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਧੂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਟੌਪ ਕਰ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਮੈਮ 70,000 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ 6 to 700 ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨੇ, ਤਾਂ 6 to 700 ਸਟੂਡੈਂਟ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ CMO ਦੀ ਮੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ੱਕ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਮ ਕੁਝ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਸਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਘੱਟ ਮਾਰਕਸ ਸੀ, ਉਹ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜੈਮਰਸ ਬਲੂਟੁੱਥ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਨੈਟਵਰਕ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਕ ਬਲੂਟੁੱਥ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਤਲਬ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾਈਕਰੋ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਉਹ ਈਅਰ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੈਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੂਪ ਹੋਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜੈਮਰਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਐਥਲੀਟ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ 14 ਫੁੱਟ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ 26 ਫੁੱਟ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਸੇਮ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਟੌਪ ਕਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏਗੀ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੋਚ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 70,000 ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪੋਸਟ ਲੈਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਜਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਿਠਾਉਣਗੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ? ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਮੈਂ 2018 ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ 25ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। 19 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਮੈਮ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਰਿਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੈਂਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੇਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਮ। ਪੇਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਲੈਵਲ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਟ ਆਫ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਹਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਕੱਟ ਆਫ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਕੱਟ ਆਫ ਅਰਾਊਂਡ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ 200 ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ 254 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੁੰਡਲੀ ਨਿਕਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੋਂ ਪੈਟਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ 21 ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਹੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਪਾਏ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਇਸੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੌਪ ਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਰਿਟਸ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਿਠਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣੇਗੀ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੈਮ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ, ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੇਪਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੱਕੋ ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਮ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪੂਅਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭੁੱਲਰ ਜੀ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੈਮ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਇਫ ਪੋਸੀਬਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਮਰ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੈਮਰ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੈਨੂਅਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਹੋਰ ਅਗਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਪਰ ਦਈਏ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਪੈਟਰਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ 21 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ।
तमाम सबूत ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ? ਪੂਰਾ ਹਾਂਜੀ 1 ਤੋਂ 8 ਨੰਬਰ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਟੌਪਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੌਪ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੂਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਸਾਰੇ 70 ਦੇ 70,000 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਿਠਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਬਲੂਟੁੱਥ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਵੇਂ ਘੁਟਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੈਮਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੂਟੁੱਥ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਮੈਮ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪੈਟਰਨ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਅਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਜੈਮਰਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਲੂਟੁੱਥ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਚੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਲੂਟੁੱਥ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਈਅਰ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਇਨਹੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਸੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਦਾ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਦਾ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਸਿਗਨਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਵੀ ਬਾਹਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਮੈਮ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਦੋਂ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪੇਪਰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਗੂਗਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਖੁਦ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੋਂ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 1-2 ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੈਮਰਸ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜੋ ਪੇਪਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜੈਮਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਨੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੀਟਿੰਗ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੈਮਰਸ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜੈਮਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਜੈਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜੈਮਰ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਮੀਦ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਹੋਣੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਮੈਮ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਪੇਪਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੇਪਰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਗੂਗਲ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਮ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰੋਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ 3 ਤੋਂ 4 ਮਿੰਟ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਰੋਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈੱਟ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਮਾਈਂਡ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਦੂਸਰਾ, ਜੈਮਰਸ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜੀ OMR ਸ਼ੀਟ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਥੋਂ OMR ਸ਼ੀਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਨੇ ਫਿਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ OMR ਸ਼ੀਟ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਾਸਟ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਾਸਟ ਲਈ ਵਿਦ OMR ਸ਼ੀਟ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਲੂਟੁੱਥ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਪੀਅਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੇਪਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੇਪਰ ਕੈਂਸਲ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਸੌਖਾ ਹੀ ਚਾਹੇ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਕੈਮ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। क्योंकि पीपीएससी ने तो कह दिता है कि जरूरी नहीं है कि पिछले एग्जाम क्लियर नहीं होए तो ਇਹ ਵੀ एग्जाम ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਐਥਲੀਟ ਦੀ ਇੱਕਦਮ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡੌਪ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਇੱਕਦਮ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਡੌਪ ਟੈਸਟ, ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਨਹੀਂ, 11-12 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, 2 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, 3 ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਏ ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ।